Alhamdulillah, innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Хамд, шүкір, сана, har вақыт, har дайым, har нәрсәдә Аллаһка махсус. Һәм дә без har вақыт, har дайым Аллаһка шүкіребезне, санабызны, хамдыбызны белдерәбез. Һәм дә бу мөбарәк көндә, мискиннәрнең хаҗы булган җомга көнендә, көннәрнең халифасы султаны булган җомга көнендә, ике гаеттән дә улы булган җомга көнендә, Kur'an-ı Kerim'de kibek Yawmul Cumu'a, yani Müslümanların jıyılış gününde Allah'a yöneliriz. Allah Rabbimizden tövbe istiğfar dileriz. Allah'a teveccüh etiriz. Allah'a yalvarırız, Allah'a sığınırız. Kimni Allah Subhanahu wa Ta'ala doğru yola gönderse, onu bir kimde doğru yoldan taypıldıra almaz. Kimni indi Allah Subhanahu wa Ta'ala özünün hikmeti, ilmi, imtihanı, siri, ladun ilmi, yaşırın ilmi bilen adaştırsa, hem o kişi özü tilep adaşsa, onu bir kimden doğru yola göndere almaz. Hem şehadet etiriz ki Allah'tan başka ilah yok. Hem Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam onun peygamberi ilişkisi kılıdır. Şimdi Müslümanların bayramında, Cuma gününde bir uç Müslüman olarak jıyıldık ki biraz Allah'tan, Allah Resulünden, İslamiyet'imizden, haktan söz etişek biz. Bir uç Müslüman jıyıldı, şu haklı minlegen şehirden, demek ki Allah'ın has kılları kildi, Allah'ın mahsus kılları kildi, onlar da müminler, ehli iman, ehli İslam. Hazır indi Ramazan Şerif ayında biz Taravih namazlarından alda biraz ahir zamanını anlatırga tırıştık. Kaybir nerselerini anlatırga tırıştık. Kaybir temalarga kirerge tırıştık. Hem ahir zaman Ramazan Şerif ayı bitkenden soң, taravih namazları bitkenden soң, yaşlardan, orta yaştaki ağılardan şimdi müracaat kildi. Ahir zamanını kübra anlatsa idiniz. Kabir temalarını kübrak anlatsa ediniz. Biz sınga kaldık, ilgiri almadık. Mahsus şimdi talepler, müracaatlar bulganı için birekte bir temaya kirgen idik. Allah Resulü'nün aleyhissalatu vesselam mucizası, kara bayraklarının kilip çıkığı, yaki kün çıkışta bulup algan haller turunda biraz söz etken idik. Şimdi talepler bulga, şimdi biz de ekirin Allah Resulü'nün aleyhissalatu vesselam mucizaların, galametlerin anlatırız. Ayşından da Ramazan ayı aldığında, Şaban ayında Allah Resulü'nün aleyhissalatu vesselam yüzlerce, minlerce mucizalarından tağın birisi tırmışka açtı. Allah Resulü anlatkan narsalar tırmışka açtı. Hem biz bunu gündelikte ümmet bilen, galimlerimiz bilen Müslümanlar bunu gördüler. Yani indi kaybir vakıyalar buldu künşiğişte. Hem gördük ki bu vakıyalar 1200 yıllık kitaplarımızda var. Bu vakıyalar 900 yıllık yazılgan kitaplarımızda var. Karadık 700, 500 yıl, 600 yıllık yazılgan kitaplarımızda var. Nerse Allah Resulü'nün mucizası. Çünkü biliriz Allah Resulü ahir zamanını detal olarak nişkelikler bilen jintiklep anlattı ki ol vakit gelgeç biz ahir zamanda ekenligimizni anlayık, vakıgalarının hakikatini ko'rik, hem de yo'g'olib kalmayık. Yani indi Allah Cebrail'e anlattı, Cebrail aleyhisselam da Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'a anlattı. Hem ko'ramiz hadislerimizde Allah Resulü'nün sözlerinde var. Hem Allah'ın izni ve inayeti bilen ilgirgen kadar şunday ulu bir zor tema. İnşallah bu temalarga kirer biz indi. İnşallah anlatırga tırışırız.
Нострадамус та түгел, Ванга да түгел, ниңде бер шарлатан да түгел. Ягъни менә бу мәгълүматка карагач, безнең Аллаһ Расулының Аллаһ Расулы икәнлеге күренә. Ягъни инде без бу мәгълүматтан соң нәрсә дип әйтәбез? Хаккан Мухаммад Расулуллаһ. Шунлыкта да Мухаммад Аллаһның Расулы. Хадисләребездә карыйбыз, ягъни инде Ахли Сөннәт каналы буенча килә кайбер хадисләрне шиялык каналыннан килә дә, аны да Ахли Сөннәт аркылы тикшерәбез дә, бер үк мәгълүмат, бер үк нәрсә. Чөнки инде имамнарыбыз, галимнәрбез бер булды кайчандыр. Аннары күрәбез ки, имамнарыбыз, галимнәрбез анда 8-нче гасырда, 9-нчы гасырда, 11-нче гасырда, 13-нче гасырда фильтрны, хадис фильтрын бик каты киләгәннәр. Кайбер хадисләрне загыйф дип читкә әйткәннәр, ләкин бу аларның күреше. Бу 8-нче гасырдагы кешенең күреше. 9-нчы гасыр, 11-нче бу нәрсә була алмас дип әйтеп куйган, ләкин инде хадис гыйлемендә дә корал бар, тахаккук булса, әгәр дә Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам җентекле буларак аңлаткан, детальле буларак аңлаткан нәрсә тормышка ирешсә, димәк инде ул загыйфлектән саламәткә күтәрелә. Һәм Аллаһ Расулы алейһиссалату вассалам Сөнни канал буенча да килә бу хадис, мөмкин кадәр укыйбыз инде. Һәм Шия каналы буенча да килә. Аллаһ Расулы алейһиссалату вассалам хадисләрендә әйтә: Гыйрак эшкә бүленер. Берсе талан итүчеләргә кушылыр. Талан итүчеләр инде мародерлар, талаучылар. Бер өлеше качар. Үзләренең гаиләләрен калдырыр. Бер өлеше дә сугышыр һәм үлер. Бу нәрсәләрне күргәнегез вакытта кыямәт көненә хәзерләнегез. Ягъни хадислар бар. Нәрсә? Гыйрак эшкә бүленә. Бер өлеше үлә, сугыша, бер өлеше талаучыларга мародер кыла, бер өлеше дә гаиләләрен, хатыннарын, өйләрен калдырып кача. Һәм инде көндәлеккә карадык, ислам галимнәребез көндәлектә ничек, шулай ук менә Рамазан алдында шул кара байраклар чыккачтан соң, шуннан да Ирак эшкә бүленде, ягъни сөнни өлеш, шиялар өлеше, көрдләр өлеше, һәм халык күбесе качты, күбесе сугышта үлде, күбесе инде ул җирлекләрне талады. Ягъни да Аллаһ Расулы алейһиссалату вассалам ничек аңлаткан, шулай булды. Һәм шулай ук Ахли Сөннәттә дә бар, Шия каналы буенча да килә. Имам Али радиаллаху анхтан әйтте ки, Али радиаллаху анх: "Эш галәмәттән соң Мәхдине көтегез." Ягъни Мәхди шулай ук аңлатыласы затлардан, аңлатыласы шәхесләрдән кыска гына инде ахыр заманда Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассаламның нәселеннән килеп, Гайса пәйгамбәр белән аның анда бәйле вакыйгалары бар. Ахыр заманда килеп кешелек дөньясын коткаручы, мусламаннарны коткаручы, исламны дөньяга хаким итүче. Ягъни инде Инҗилдә дә бар, Тауратта да бар, Куръани Кәримдә дә бар, Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассаламның хадисләрендә дә бар, йөзләрчә, меңнәрчә хадисендә бар. Әһәмиятле шәхес. Ягъни инде Аллаһ Расулының кешелек дөньясы өчен һәм дә мусламаннар өчен кытылу дигән нәрсә. Ягъни хадисләрдә Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам кытылышны аңлата. Анда Тауратка карасак, аның исеме Адон, Адонис, Адонай, Машия. Анда Инҗилдә бар исемнәре, безнең дә бар, анда башка диннәрдә дә аның исемнәре бар. Демәк инде шул затны көтегез. Ягъни инде кешелек дөньясы аны 6000 елдан бирле көтә. 6000 елдан бирле көтә шул затны, шул заманны. Һәм анардан сорадылар, Аллаһ Расулыннан сорадылар. Аллаһ Расулы әйтте: "Эш галәмәттән соң шул затны көтегез." Анардан сорадылар, Аллаһ Расулыннан сорадылар: "Бу галәмәтләр нәрсә?" Ул җавап бирде: "Әхли Шам арасындагы сугыш һәм аңлашылмаучанлыклар." Ягъни Әхли Шам Сирия, Шамуш Шәриф. Һәм Хурасаннан
қара байракларның килеп чыгуы һәм Рамазан вакытында курку хисе һәм куркынычлык. Ягъни нәрсә дип әйтәм, менә бу өч галәмәт. Шамус шәрифтәге булган вакыйгалар, кара байракларның пайда булулары һәм дә Рамазан айында куркынычлык, хаос, курку, дәһшәт. Ягъни инде хадислар бар шундый. Һәм нәрсә күрдек біз? Шабан айы алдында, ягъни Сирияда вакыйгаларны күрәбез. Аллаһ Расулы әйтә, менә башта бу булачак, аннары бу булачак, аннары бу булачак. Ягъни Сирия 2011 елдан бирле бу вакыйгаларны күрәбез. Әхле Шам арасында аңлашылмаучанлык бармы? Сугыш бармы? Тарткалаш бармы? Фитна бармы? Бар. Һәм дә үткән Шагбан айының 2014 Шагбан айында, ягъни инде Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам сөйләгән кара байраклы кешеләр, күп кенә хадисләрдә аңлатылган кара байраклы кешеләр пайда булдылар. Карасан да инде шул Афганистан, Урта Азияда шул территориялар, шул ниләр, бердәм шул җирлекләр. Һәм дә бу Рамазан айында Ирак җирлегендә, шул көнчыгыш җирлегендә олы бер курку, дәһшәт, үтереш, сугыш яшәлде. Булдымы? Булды. Пәйгамбәр алейһиссалату вассалам дөрес әйттеме? Әхле Шамны әйтте, кара байракларны әйтте һәм Рамазан айында булган халәтләрне әгәр дә көндәлекне карасак әйтеп үтте. Һәм дә башка бер хадисендә Пәйгамбер алейһиссалату вассалам әйтә, көнчыгыш тарафыннан кара байраклы Аббас уллары пайда булачаклар. Ягъни инде Бану Аббас хадисләрдә гараплар. Яки инде Ахлу Ирак кешеләре. Ягъни инде пайда булды күрдек шулаймы? Әгәр дә көндәлеккә карасак, анда дәүлә исламия фил Ирак ва Шам, ягъни Дааш дип әйтәләр шулаймы? ИГ дип әйтәләр, исламское государство, ИГИШ, исламское государство Ирака ва Шама, ислам Шам һәм Ирак дәүләте. Кара байраклы кешеләр пайда булдылар Рамазан алдыннан. Һәм Рамазанда күп кенә вакыйгалар яшәлде, күп кенә кан кыйылды, дәһшәт, куркыныч булды. Аллаһ Расулы аңлаткан кебек. Һәм дә Бану Аббастан шундый кешеләр килеп чыгачаклар. Һәм дә карыйбыз Суетин, хадис галиме, әхли сөннәт галиме 550 еллык китабында аңлата. Билгеле бер вакыттан соң көнчыгыштан кечкенә кара байраклы кешеләр пайда булачаклар. Алар Суфьян гаскәре белән сугышачаклар һәм соңыннан Мәхдигә бият итәчәкләр. Ягъни инде без аңлатырга тырышабыз. Аллаһ Расулы алейһиссалату вассалам нәрсә аңлатты? Ягъни безнең гади бер заманда яшәмәгәнебезне, ахыр заманда яшәгәнебезне һәм дә Аллаһ Расулының алейһиссалату вассалам хадисләрнең бергә бер чыгуын аңлатырга тырышабыз кешеләргә, үзебезгә. Ягъни инде әһәмиятле, чөнки ахыр заманның сыйфатларыннан нәрсә дип әйтә Аллаһ Расулы пәйгамбәрбез, ахыр заман аңлатылмас. Ахыр заман яшәлгән килеш күпчелек анардан гафил булыр. Яки хәтта әйтә, хутбәләрдә дә аңлатылмас, яшерелер. Шундай. Мәһди алейһиссалам исламның хакимияте, кешелекнең котылуы, кешелек дөньясына иминлек, сылых килүе, алтын гасыр килүе, кешелек дөньясының котылуы әһәмиятле темалардан, ләкин аңлатылмас, чөнки күпчелек гафил булыр һәм бу яшерелер дип әйтә. Шуңа күрә бездә Аллаһ разый булсын галимнәребездән, ияргән кешеләребездән алар моны аңлаталар, без дә аңлатабыз. Ягъни инде кара байраклар пайда булдылар. Аллаһ Расулы алейһиссалату вассалам аңлатканнары кебек. Анары Мухаммад аль-Ханафия кем? Хәзрәти Галинең радиллаһу анһу улы. Ягъни Фатимату Захрадан түгел, башка хатыннан улы. Шундый улы бер галим иде, улы бер ислами зат иде. Ул да хадис китерә. Кара байраклар пайда булырлар. Алардан соң шундый кешеләр пайда булырлар ки, аларның баш киемнәре кара,
байраклары қара һәм алар қарадыр. Һәм алар Суфиян гаскәрен җиңәрләр. Сыңында Бәйтул Мақдискә хәтле барып җитәрләр һәм анда Мәһди алейһиссаламга аның килүе өчен фундамент әзерләрләр. Шундый бер хадис. Ягъни инде әл-хасил узын сүзнең кыскасы Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам әйтә, Хорасаннан байраклар килеп чыгачаклар. Аннан соң билгеле бер вакыттан соң кичкенә байраклар килеп чыгачак. Без дә моны күрдек, мәсәлән, Хорасан, шул Афганистан, шул Иран территорияларынан кем килеп чыкты безнең? Аль-Каида килеп чыкты, шулаймы? Аль-Каидадан соң нәрсә? Шул ИГИШ килеп чыкты. Аль-Каиданың зур иде, ниләре, байраклары, буларныкы да кичкенә. Һәм Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам бу төркемнәрне, бу агымнарны шулай күрәбез хадисләрендә мактамый, алар хак юлда дип әйтми. Ләкин безне тәнбихли, безгә информация бирә. Һәм шулай ук дәвам итәбез, ягъни аларның шул кара байраклар турында мәгълүмат күп, ягъни күп кенә хадислар бар. Хорасан җирлегеннән килеп чыгалар. Сириядә Шаму Шарифтан Ирак тарафына киткәнлекләрендә Аллаһ Расулы алейһиссалату вассалам аңлаткан. Һәм 1200-лек китап дидек, 1200 еллык китап. Нуайм бин Хаммад кем? Имам Бухариның укытучысы, шейхе. Ягъни инде Нуайм бин Хаммадның нинди китабын беләбез без? Китабул Фитан. Фитнәләр китабы. Ягъни инде айрым бер китап багышлаган менә шул вакыйгалар өчен, анда ахыр заман, Даҗҗал, Мәһди алейһиссалам, менә бу фитнәләр 1200 еллык китап. 1200 еллык китап. Анда беләбез, Абу Дауд, Тирмизи, Нуайм бин Хаммадтан күп кенә хадисләрне китерәләр. Менә нәрсә дип әйткән? Китабул Фитанда кара байраклар пайда булачаклар. Һәм алар Бану Аббастан, ягъни Әһлү Ирак кешеләре. Һәм аларга каршы булганнарны баршаларын да үтерәчәкләр. Шәһәрләр һәм җирлекләр аларга тәслим булачаклар. Хадисләрне тиз генә әйтәбез. Шәшләре һәм сакаллары ызын булачак. Киемнәре кара булачак. Геноцид, кеше үтерү ясаячаклар. Ягъни нәрсә дип әйтә? Алар күп кенә кешеләрне үтерәчәкләр, айырымчылык ясамадан. Айырмыйча күп кенә кешеләрне үтерәчәкләр. Куфа һәм Басра шәһәрләрен алачаклар. Һәм дә шулай ук менә Имам Суити 550 еллык китапта әйтә ки, Хорасаннан кара байраклар чыгачаклар. Һәм аларны бер кем дә туктата алмаячак. Алар үз байракларын Ильяда, ягъни Кудус, Иерусалимда такканнарына хәтле. Ягъни инде шундый да хадис. Ягъни аларның юнәлеше Бәйтул Мақдис. Һәм шулай ук Абу Хурайра радиллаһу анһу әйтә, көнчыгыштан кара байраклар чыгачаклар, аларны бер кем дә туктата алмас. Алар Бәйтул Мақдиска ирешкәннәре хәтле. Ягъни инде әл-хасил вәл-хасил Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам озын сүзнең кыскасы бу кешеләрне тасвирлый, сакалларын, киемнәрен, баш киемнәрен, нәрсә эшләячәкләрен һәм дә ничек хәрәкәт иткәннәрен барчасында тасвирлый күп кенә хадисләрендә. Моны күрәбез. Ягъни инде бу тормышка аштымы, булдымы, күрдекме, моны күрдек. Ягъни һәм улы байракларында күрдек, һәм кичкенә байракларында күрдек. Хадислар күп. Әл-хасил соңгы нәтиҗә карасак инде бу айрым бер кеш ки Аллаһ Тәгалә тарафыннан бер кеш, ягъни Аллаһ Тәгалә исламга ярдәм итәргә тырышса, мусламаннарга ярдәм итәргә тырышса, кешелек дөньясына ярдәм итәргә тырышса, гайры муслимнәрне дә, мусламан булмаган кешене дә кулланырга мөмкин, җәмәгатьләрне, дәүләтләрне дә
кулланырга мөмкин. Пәйгамберimiz алейхиссалату вассалам әйтә, бу төркем шундый. Аларның юлында тормагыз, аларны беркем дә туктата алмас. Айрым бер кеш, шундый бер төркем, бер хәрәкәт мактап әйтми. Һәм алар Мәһди алейхиссаламга исламның хакимияте өчен, шундый нәрсә өчен Аллаһ Тәгаләнең шундый махсус бер кеше көнчыгыш җирлекләрен әзерләүчеләр. Һәм күп кенә хадислар бар, күп кенә ниләр бар. Пәйгамбер алейхиссалату вассалам аңлаткан 1200 китапларда, 700-900 китапларда һәм Пәйгамбер алейхиссалату вассалам хәзер нәрсә эшләргә? Без менә бу галәмәтләрне күрдек, менә бу нәрсәләрне күрдек. Пәйгамбер алейхиссалату вассаламның насихаты нәрсә? Безгә нәрсә әйтә? Шулай ук Китабул Фитан Нуайм бин Хаммадтан укысак, кара байраклы кешеләрне күргәнегез вакытта туфракка ябышыгыз. Туфракка ябышыгыз. Кулларыгызны һәм аякларыгызны хәрәкәтләндермәгез. Димәк, инде фитнәдә катнашмагыз, бармагыз, катышмагыз. Шулай Нуайм бин Хаммадтан дәвам итсәк, Китабул Фитан 1200 китаптан, ягъни нәрсә күрәбез? Бу хәрәкәттә, бу төркемдә, бу агымда хариҗилек күрәбез. Хариҗилек нәрсәне күрәбез? Әгәр дә белсәк, мусламаннарны тәкфир итеп үтерү, абрияларны үтерү, кан кыю. Ягъни инде исламга туры килмәгән, исламда булмаган, Куръани Кәримгә туры килмәгән, шариатыбызга туры килмәгән хариҗилек бар. Пәйгамбер алейхиссалату вассалам әйтәм бит, мактап әйтми, һәм насихат итә. Пәйгамбер алейхиссалату вассаламның укыйбыз. Алар мусламаннарның каннарын халал санаячаклар. Һәм мусламаннарын каннарын һәм ганимәтләренә ия булачаклар. Диңгезнең бер дулкыны кебек ылы бер фитнә уятачаклар. Бу фитнә Шаму шәрифне бәйләп алачак. Гыйракны каплаячак. Һәм ислам өммәтенә авырлык киләчәк. Бер урында туктаганы килеш, башка урында башлаячак. Һәм дә инде Хәзрәти Али әйтә, Хәзрәти Алине әйттек, сыях байраклар асват, ягъни кара байраклы кешеләрне күргәнегез вакытта туфракка егылыгыз, аякларыгызны, кулларыгызны кыймылдатмагыз, укларыгызны, кылычларыгызны сындырыгыз, коралларыгызны ташлагыз. Ылы бер фитнә. Ылы бер фитнә, хариҗилек фитнәсе, ислам өммәтенә файда китерми торган. Шулай ук ике хадис белән тамамлабыз татарча сөйләшебезне. Аллаһ Расулыннан менә шу нәрсәләрне күрдек. Булар пайда булды. Аллаһ Расулының алейхиссалату вассалам муҗизасы тормышка ашты. Ике насихат белән Ибн Умар әйтте ки, Расул Акрам алейхиссалату вассалам янында утыра идек. Ул безгә булушы фитнәләрдән күп кенә нәрсәләрне аңлатты һәм әйтте ки, ылы бер фитнә минем әхли бәйтемнән бер кешенең ике аягы арасыннан чыгар. Һәм ул үзен миннән дип белер, ләкин ул миннән түгелдер. Ягъни инде бу кешеләрнең дә, менә бу хәрәкәтнең дә әмирен карасак, ана Пәйгамбәребезгә Курайш кабиләсенә барып тоташа. Ягъни Пәйгамбер алейхиссалату вассалам бу хадисе белән дә нәрсә әйткән? Әхли бәйтемнән кешенең ике аягы арасыннан фитнә чыгачак, ылы бер фитнә чыгачак. Ул мине үзеннән беләчәк, ләкин ул миннән түгелдер. Ягъни инде Аллаһ Тәгалә аңлаткан. Һәм дә соңгы хадис белән тамамлыйбыз да, нәтиҗә ясыйбыз. Гарәпләрнең эшеннән көнчыгышта кара байраклы кешеләр чыгачаклар. Аларның эше кешеләрне үтерү булачак. Аларга ярдәм итмәгез. Аллаһ аларга ярдәм итмәс. Кем аларның
байрағы астында орын алса, Аллах аларны қиямет күні жаханнамға қояр. Алар Аллахның ең шәрлі махлукларыдыр, яғни харижилер енді. Зиян салушылар, үзләренә күрә дин аңлайышы бар, тәкфир қылу, мұсылманларны өлтіру, башка кешеләрнең канын ағызу. Яғни енді біз білеміз хадистәрдә, харижилер алар шәррул махлукат. Яғни енді Аллахның ең зарарлы, ең зиянлы махлукларыннан. Алар үзләрен миннән булуларын белдерерләр. Ихтибарлы булыгыз. Мин алардан түгелмен, һәм алар миннән түгел. Аларның галәмәте шулдыр. Шәчләрен озын итәрләр. Һәм кара киемнәр киерләр. Аларны дистәкләмәгез, ярдәм итмәгез. Алар белән тиҗарат кылмагыз. Юл күрсәтмәгез, су бирмәгез. Чөнки алар кычкырган тәкбир күктәгеләрне рәхәтсез итә. Ягъни инде Аллаһ Расулы алейхиссалату вассалам Джамиус Сагирда шулай 550 еллык китапта бар, Табаринида бар, 600-лік, 700-лік еллык китапларда бар. Аль-Хасил ва аль-Хасил нәрсәне күрдек. Пәйгамбер алейхиссалату вассалам күп кенә хадисләрендә бу нәрсәләрне аңлаткан. Бу җентекле, детальле буларак бу нәрсәләрне безгә ирештергә тырышкан һәм дә нәрсә диен дә биргән, давасын да биргән, шифасын да биргән. Без дә инде нәрсә аңлыйбыз, димәк ки, шундый бер гади генә вакытта яшәмибез. Шираттан тыш ниндидер бер вакыйгалар бара, ниндидер нәрсәләр бара һәм Аллаһ Расулы чыннан да Аллаһ Расулы, хаккан Мухаммад Расулуллаһ. Анда телевизорны ачабыз, Ванганда, Нострадамус, анда Анастасия, бөтен бу шарлатаннар. Ягъни инде Аллаһ Расулының әйтелгәннәре каршысында не формат. Ягъни Аллаһ Расулы хаккан Мухаммад Расулуллаһ һәм чыннан да без ахыр замандабыз, шул соңгы замандабыз. Кешелек дөньясының 6000 ел кеткән вакыйгаларга кирип барабыз. Ягъни инде вакыйгалар куйрашак, ылы-ылы вакыйгалар күрәшәкбез, ылы-ылы нәрсәләр күрәшәкбез, шашмык. Аллаһ Расулы алейхиссалату вассалам буларны бушына аңлатмады. Вахир давана алхамдулиллахи раббил аламин. Аллаһумма салли аля сайидина Мухаммадин ва аля сайидина Мухаммад. فإذا سأل عني عبادي قل إني قريب أجيب الدعوات إذا دعان. Урша кысмында бірнеше сөз айтабыз. Енді вот мы сегодня коснулись такой темы, что вот в Рамазане в Таравихе чуть-чуть коснулись исламской апокалиптики. Апокалипсис такая тема, большой раздел в исламских науках. То есть это конец света, антихрист, даджал, Махди, вот что-то пытались объяснить. И был интерес со стороны молодежи и некоторых людей, чтобы вот эти темы тоже чуть-чуть объяснялись. И коснулись такой темы, что вот выход черных знамен, появление. И вот почитали некоторые хадисы подробные, что пророк алейхиссалату вассалям, вот как говорит, что вот эти вещи все подробно описал. То, что там говорит, страх в Рамазане был. То есть там будет фитна, война в Сирии, это тоже мы наблюдаем. Там появятся черные знамена, мы тоже это наблюдаем. То есть посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, подробно их описывает. То есть увидели, что сотни хадисов описывают нам эту фитну подробно. То есть, и через эту информацию мы убеждаемся, что посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, не зря это объяснял. Сотни, тысячи хадисов. Он хотел предупредить меня. Потом через это мы понимаем, что на самом деле Мухаммад, алейхиссалату вассалям, является посланником Аллаха. То есть посмотрели хадисы из книг, которым 1200 лет, да, 700 лет, 900 лет, 550 лет хадисы. И они, вот как пророк, алейхиссалату вассалям, детально описал, они сбываются. Они вот в нашей повседневности происходят один за другим. И какой вывод делаем? То есть хаккан Мухаммад Расулуллах. То есть поистине Мухаммад посланник Аллаха. Рассмотрели вот про
черные знамена, как они появятся, что они будут делать, как они будут наносить вред, и как пророк алейхиссалату вассалям советовал, чтобы не поддерживать их, то есть, что вот такое вот движение будет. Вот это все мы рассмотрели, потому что это тоже интересная информация, то есть исламская апокалиптика, она тоже интересна. И сделали вывод, что мы не в простое время живем, то есть живем в ахрзамане, как пророк алейхиссалату вассалям описывал, и градус событий будет нарастать, увидим очень большие события, увидим очень большие изменения в мире, и поэтому, когда сталкиваемся с другими предсказаниями, не надо отталкивать пророка Мухаммада, у нас это тоже все есть. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد